थैंक यू। हाँ जी। आपके ना थोड़ा डार्क है, कोई लाइट है? लाइट में आप बैठे थोड़ी सी सिस्टर जी। जी सिस्टर, रूम में लाइट है ना, लाइट ऑन है। अच्छा चलें, आप करें, अब खिदमत करें खुदा जी के नाम की। जी, सबको जय मसीह की मेरी तरफ से। हम उस परमेश्वर जय का मसीह। धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया। हम होली सेंस मिनिस्ट्री के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सके। उस यहोवा परमेश्वर की महिमा, उस यहोवा परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करते हैं। खुदा बाप का हम धन्यवाद करते हैं और वचन की तरफ जाएंगे। हम लोग जबूर एक पढ़ेंगे, एक का एक पढ़ेंगे, भजन संहिता एक का एक। उसमें क्या लिखा हुआ है कि क्यों ही धन है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। इस जगह जबूर में लिखा गया है कि क्यों ही धन है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। दुष्ट की योजना पर चलने से क्या है कि इंसान जो है वो गलत रास्ते पर जाता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। उसकी 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो सच्चा मनुष्य होता है वो यहोवा की व्यवस्था से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। उसके आगे लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस परमेश्वर की व्यवस्था पर ही रात दिन लगा रहता है, ना कि वो दूसरे लोगों की तरफ देखता है। कि 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के लगाया जाता है। लिखा है कि और अपनी ऋतु से वो फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इस वचन में लिखा हुआ है कि वो उस वृक्ष के समान है जो नहलियों के द्वारा नालियों के किनारे पे लगाया जाता है। उसको क्या समय सिर पानी मिलता है और वो कभी भी मुरझाता नहीं, वो अपने समय सिर फल देता है। और विश्वासी लोग भी ऐसे हैं, जब वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो वो हमेशा अपना अच्छा फल लेके आते हैं। वो कभी भी मुरझाते नहीं है, वो हर काम में सफल होते हैं। अगर 4 में लिखा हुआ है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। जो दुष्ट के ऊपर विश्वास करते हैं वो ऐसे नहीं होते। वह तो उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। जब आंधी आती है तो वो उड़ाए जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकते और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेगा। लिखा, जो पापी होता वो धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेगा। 6 में लिखा हुआ है कि क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। जो हमारा यहोवा परमेश्वर है वो धर्मियों के रस्तियां ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, क्योंकि धर्मी ਦਾ रस्ता एक सच्चाई ਦਾ रस्ता ਵਾ, पवित्रताई ਦਾ रस्ता ਵਾ। ਤਾਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्योंकि धर्मी दुहाई दिंदा है ਤੇ यहोवा सुनता है। इसी तरह 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, क्योंकि यहोवा धर्मी ਦਾ मार्ग ਜਾਣਦਾ ਹੈ। यहोवा परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਵਾ। यूहन्ना 14:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ कि राह सच्चाई ते जीवन में, क्योंकि जो जीवन है वो परमेश्वर देने वाला वा। ते सही रस्ता सही मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। जिस उसने कहा कि धर्मी दा राह जेड़ा परमेश्वर की है जानदा वा। जबूर दे 1 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है ना कि धर्मी दा राह जेड़ा वा वो परमेश्वर की है जानदा वा। ਤੇ परमेश्वर साडी हर गल ਨੂੰ जानने वाला परमेश्वर है। ਤੇ लिखिया होया वा यूहन्ना 14:6 ते राह सच्चाई ते जीवन मैं वा, क्योंकि सदा दी जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। ते राह ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ
ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਕੀ ਆ? ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ? ਸੁਣਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਚਮਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਗਿਣਤੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਗਿਣਤੀ 6 ਦੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਣਤੀ 6 ਦੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझे आशीष देवे। परमेश्वर कहता कि यहोवा परमेश्वर कह रहा कि तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर की सच्चाई है, वो आशीष दिंदी ते साडी परमेश्वर का वचन जिहड़ा साडी की है रक्षा करदा। ते अगे 5 दे विच लिखिया यहोवा तुझ पर अपने मुख दा प्रकाश चमकाए। इसे लिखिया कि प्रकाश चमकाए। प्रकाश तां खुदा तादी चमकाएगा ना जे धर्मी उसके अगे सच्चाई दे नाल, ते सच्चाई दे नाल उसके अगे की आ कि अपनी जो भी आ मतलब एक आस नूं रखदा वा जां सच्चाई दे नाल उसदे विच चलदा वा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਆ, ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਧਰਮੀ ਜਦ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? ਜ਼ਬੂਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਤਲਬ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਚਾਨਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਵਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 27 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ।
27 ਦੀ 1 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, लिखिया यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। लिखिया यहोवा मेरी ज्योति है ते मेरा ही उद्धार है, मैं किससे डरूंगा। यहोवा मेरे जीवन का दरेड़गढ़ है। यहोवा ही मेरे जीवन का की है एक मकसद है। मेरा यहोवा मेरे जीवन ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सो आइए बचन लिए प्रार्थना करांगे। सो मैं चाहूंगा कि आप सभी बड़ी दीनगी के साथ बने रहें। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਦਿਆਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਜੋ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨੇਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਨਾ ਹੋਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ।